Dear students, welcome to the first class on circles of 9th standard mathematics. What is a circle? Let us define the circle like this. If we fix a point on a level surface, then marking points which are all at equal distance from this fixed point in every direction. When all such points are marked, we will get points like this. When all these points are marked, at last the figure obtained will be like this. That figure we call a circle. Then what is a circle? It is the set of whole points equidistant from a fixed point on a plane is called circle. That fixed point we call the center. Then the distance from that fixed point to any one point on that circle we call it radius. All these things we have already learned. Here, to start this chapter, we have to recall a process, a method that you have learned in the 8th standard. Drawing a perpendicular bisector to a line. How can we draw perpendicular bisector to a line? Here I remind you once again how perpendicular bisector of a line can be drawn. And so, be attentive. Now, at first, what is perpendicular bisector of a line? Here I have drawn a line. What is perpendicular bisector of this line? What is bisector of this line? Bisector, it is the line passing through the midpoint of this line. This line in the midpoint ആണ് ഇതെങ്കിൽ ഈ മിഡ്പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ലൈനിനെയും ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയാം. If such a line is 90 degree or it is perpendicular with this line, if such a line make 90 degree angle with the first line, we call that one, this second drawn line, as the perpendicular bisector of this line. ഇതിൻ്റെ perpendicular bisector ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരയ്ക്കുന്ന വിധം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരാണ്. ബിക്കോസ് ദി തിയറി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അസ് ഫോർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഈ ലൈനിലെ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ 2 പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഈ ലൈനിൽ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണിത്. നമുക്ക് ഈ ലൈന് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആ ലൈനിൽ വരാനുള്ള 2 പോയിൻറ്റ്സിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ 2 പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ വരക്കാൻ ആ ലൈനിലെ 2 പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈന്, ഇപ്പോൾ ഈ ലൈന് വന്നിട്ടില്ല, വരുന്നതിന് മുമ്പ് 2 പോയിൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലൈനിലെ 2 പോയിൻറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ if we consider this point, let us tell the distance to this point from the end points of the first line. ആദ്യത്തെ ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ, അതായത് ഈ 2 ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. വൈ ദീസ് 2 ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ ഈക്വൽ? ഫോർ ദാറ്റ് കൺസിഡർ ദീസ് 2 റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ്. ദിസ് വൺ ഈസ് ദി കോമൺ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. This one is the base of one triangle, this one is the base of the other triangle. We can see these 2 also are equal because this line should be the perpendicular bisector. Okay, therefore base and altitude of one triangle is same as that of the other. Therefore the triangles are equal triangles, so that their hypotenuses are also equal, mean these 2 distances are equal. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണ്. ഈ ലൈനിലെ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഫ്രം ദി എൻഡ് പോയിന്റ്സ് അഗെയിൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. സി ദീസ് 2 ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ ഈക്വൽ. ഈ 2 ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ടെൽ ദീസ് 2 ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ലൈനിലെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും the distances from the end points of the first line to those points are equal. ഓക്കെ, ഈ ലൈനിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണ്, ഈ പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ ലൈനിലെ ഏത് പോയിന്റിലേക്കും എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. ഈ 2 എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസിലായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ എല്ലാം ഈ ലൈനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ 2 പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
അതായത് ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്തുക. ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ഐ ആം ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡ്രോ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ടു ദിസ് ലൈൻ? ലെറ്റ് ദീസ് ടു ബി ദി എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദറ്റ് ലൈൻ. ആ ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടെത്തണം. ഈ പോയിന്റ് ഇതിലുള്ള പോയിന്റാണ്, അത് ഈ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസിലായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നൊരു പോയിന്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടാൻ we need to find out a point such that the distances from these two end points to that point should be equal. For that, just keep compass here. Draw, keeping compass here, extend the compass a little bit, then draw an arc. You will get such an arc. With the same distance in compass, keeping compass here, draw another arc to cut this one. See, now the distances from these two end points to this one are equal. അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അർത്ഥം. നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെ ഉണ്ട്, ആ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ അവിടെ ഈക്വലായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൺ മോർ പോയിന്റ് ഹിയർ. ഫോർ ദാറ്റ് കീപ് അഗെയിൻ കോമ്പസ് ഹിയർ, എക്സ്റ്റെൻഡ് കോമ്പസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. ദെൻ you have to just imagine that I have kept compass here and extended it, then draw an arc here somewhere. You will get an arc like that. Then with the same distance in compass, without making any change in compass, keep compass here, draw another arc to cut this one. You will get an arc like that. Now these are 2 points you have obtained as you have got here. ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ. You need only just to attach scale joining these 2 points and draw a line joining that 2 points and extend it to meet this one. അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that line is the perpendicular bisector and it make 90 degree with this line. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യം ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, if we take any point on this perpendicular bisector, the distances from the end points of this line should be equal to that one. തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, all points which are at equal distances from these 2 points must lie on this line. These 2 things should be there in your mind, because it is very important to us for this chapter, and so we are going to that one. See, now let us find out the center of a circle which is not known to us. See, here I have drawn a circle. We don't know where is the center of the circle located. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. We know all the points on this circle must lie at equal distances from the center. തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, if we mark 2 points on that circle, the center should be at a point which is at equal distances from these 2 points. ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരേ അകലത്തിലായിട്ടാണ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഒരേ അകലത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ഡിസ്റ്റൻസസിലാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. എന്ന പോലെ വേറെയും പോയിന്റ്സുകളുണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്. അങ്ങനെ ഈ സൈഡിലേക്കും വരാം. ഈ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്, ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസിലുള്ള പോയിന്റുകളെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലായിരിക്കണം. Therefore, the center of the circle must lie on the perpendicular bisector of this line, mean it must lie on this one. That means the center of the circle lies somewhere on this line. ഈ സർക്കിളിൽ, ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ ഇവിടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ഇപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഒരു 2 പോയിൻറ്റ്സും കൂടി പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ 2 പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണ ലൈനിൻ്റെ അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ അതിനാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നും പറയാം. ഇതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഇതിന് പറഞ്ഞ അതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിലാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയാം. സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ ലൈനിലുണ്ട്, ഈ ലൈനിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് ദി മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദീസ് 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു ഡ്രോ സച്ച് എ സർക്കിൾ ആൻഡ് we want to find out the center of that circle. See, here I have drawn a circle. Okay, we have drawn a circle. നിങ്ങൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വരക്കുമ്പോൾ ആ കോമ്പസിൻ്റെ പിൻ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ സെൻറ്റർ കാണുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് സോ ബെറ്റർ ടു ഡ്രോ വിത്ത് എ ബാങ്കിൾ, ഒരു വള ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും
ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോൺ വേർ ദി സെൻറ്റർ ലൈസ്. വി വാണ്ട് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി സെൻറ്റർ. അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് let us mark any 2 points on that circle. See, these are 2 points. Now line joining that 2 points is there. Now the center of the circle must lie on the perpendicular bisector of this line. ഈ ലൈനിൻ്റെ perpendicular bisector. Now the center of the circle must lie on the perpendicular bisector of this line. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ perpendicular bisector വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. Keep compass here, draw an arc here and here also. ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് 2 പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിരുന്നു. ഇനി 2 സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീപ് കോമ്പസ് ഹിയർ, ഡ്രോ ആൻ ആർക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 ആർക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കോമ്പസ് കൂടെ കുത്ത്, ഒരാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട്, ഒരാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട്. അഗെയിൻ വിത്ത് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കോമ്പസ് കീപ് കോമ്പസ് ഹിയർ. കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തുക, ഒരാർക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക, അതേ അളവിൽ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുക. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി വിൽ ഗെറ്റ് 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ലൈൻ ടു ബി ഡ്രോൺ. നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ലൈനിലെ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതും ഇതും. ഓക്കെ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിൽ എന്നാൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ 2 പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസിലാണ്, ഈ പോയിൻറ്റും ഈ 2 പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസിലാണ്. ദെയർഫോർ ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ മസ്റ്റ് ലൈ ഓൺ ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദീസ് 2. ഈ 2 പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈന് തന്നെയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ. ഓക്കെ, എന്ന പോലെ വേറെയും 2 പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ 2 പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനാണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തോളൂ. 2 പോയിൻറ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈൻ, അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെയും ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി 2 ആർക്സ് വരച്ച് ഒരു ലൈന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് 2 lines intersected a point here. That one is the center of the circle. Okay, now we have fixed. We now know how to locate the center of a circle if it is not known. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടെത്തുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇതോടുകൂടി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് വേർ ഇസ് സെൻറ്റർ ലൈസ്, ഹാവ് ടു ഡൺ യുവർ സെൽഫ്. നൗ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് എ പീസ് ഓഫ് എ ബാങ്കിൾ ഈസ് ദർ വിത്ത് us here like this. Here let this be a piece of a bangle. We want to get the complete bangle. We want to make the complete bangle. For that the remaining piece should be attached here. ഈ വള മുഴുവനാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാലൻസ് ഉള്ള പീസ് ഇവിടെ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പാർട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ഫുൾ സർക്കിൾ കിട്ടണം. To draw such a full circle we have to first fix where is the center of that circle. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഈ ലൈൻ, ഈ ആർക്കിൽ, ഇതിനൊരു ആർക്ക് എന്ന് പറയാം, ഈ ആർക്കിൽ ഏതെങ്കിലും 2 പോയിൻറ്റ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സി ലെറ്റ് ദീസ് 2 points be the 2 points on the circle, and so we know the center of the circle must lie on the perpendicular bisector of the line joining these 2 points. That means the center of the circle must lie on the perpendicular bisector of this line. We know how to draw the perpendicular bisector of this line. For that first of all keep compass here. നമ്മൾ 2 രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈനിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരക്കാൻ 2 രീതിയിൽ, ഈ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന്, ഈ ലൈനിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസിലായിട്ടുള്ള 2 പോയിൻറ്റ്സിനെ ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് പടിയും കണ്ടെത്താം. അല്ലെങ്കിൽ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഈ സൈഡിലും ഒന്ന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തും കണ്ടെത്താം. അല്ലെങ്കിൽ 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഈ സൈഡിലും ഒന്ന് ഈ സൈഡിലും ആക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ആ സൈഡിലും ഒന്ന് ഈ സൈഡിലും. അതുകൊണ്ട് കോമ്പസിൽ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കീപ് കോമ്പസ് ഹിയർ. Okay, keep compass here. Take a particular distance in compass. You have to imagine that I have kept compass here. Take a particular distance in compass. A convenient distance in compass is to keeping compass here, draw an arc along this way. With the same distance in compass, draw another arc at this side. When you have drawn such 2 arcs, it will be like that. You have drawn 2 arcs. Compass ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും അതേ അളവിൽ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു. Then again keep the compass here with the same distance in compass. Compass മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല, കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തുന്നു. Draw an arc to cut this one and also this one. We will get such 2 arcs. See. Now ഈ പോയിന്റ് ഈ 2 ആർക്സ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഈ 2 എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസിലാണ്. എന്ന പോലെ ഈ പോയിന്റ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ 2 എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസിലാണ്. Therefore the perpendicular these 2 points must lie
on the perpendicular bisector of the line joining these two points. അതുകൊണ്ട് ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈന് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് exactly where is the center of the circle. For that we have to find out another 2 points on this part of the circle. വേറെ 2 പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സി ദീസ് ആർ ദി 2 പോയിന്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ നിലകൊള്ളുന്നത് ആ 2 പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്ത പോലെ കീപ് കോമ്പസ് ഹിയർ, ഡ്രോ ആൻ ആർക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ, അറ്റ് ദിസ് സൈഡ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഹിയർ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡ്രോൺ സച്ച് 2 ആർക്സ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. 2 സൈഡിലും കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടും അതേ അളവിൽ ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു. ഓക്കെ, എഗെയിൻ വിത്ത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കോമ്പസ്, കീപ് കോമ്പസ് ഹിയർ. ഇവിടെ കുത്തുക, ഈ പോയിന്റിൽ കുത്തുക. ഡ്രോ ആൻ ആർക്ക് ടു കട്ട് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ. വി വിൽ ഗെറ്റ് സച്ച് 2 ആർക്സ്. സി നൗ ജോയിനിങ് ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ. ആൻഡ് സോ വെൻ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ സച്ച് എ ലൈൻ, സി ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലാണ് സെൻറ്ററിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പം ഈ ലൈനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നീട്ടി കൊടുക്കണം, അപ്പോഴേ ഇതിനെ മുട്ടുള്ളൂ. യെസ്, വെൻ വി ഹാവ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് സച്ച് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് 2 പോയിന്റ്സ് മീറ്റഡ് സംവെയർ ഹിയർ. സി ദിസ് വൺ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതിലും ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുമ്പം അത് മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിട്ടി. കീപ് കോമ്പസ് ഹിയർ. കോമ്പസ് ഇവിടെ വെക്കുക. എക്സ്റ്റെൻഡ് കോമ്പസ് അപ് ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് റൊട്ടേറ്റ്. തിരിച്ചോളാം. വി വിൽ ഗെറ്റ് സച്ച് എ സർക്കിൾ. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. ഇതാണ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ആൻഡ് സോ ഒരു സെൻറ്റർ അറിയാതെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പീസ് ഒരാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഫുൾ സർക്കിൾ. അതിനൊരു ഫുൾ സർക്കിളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് റിമൈനിങ് പാർട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നറിയാൻ ആ സർക്കിളിനെ അതിന് നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ഫിക്സ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈവൻ ദോ ഇഫ് എ പീസ് ഈസ് ദർ വിത്ത് us. ഓക്കെ, ഒരു പീസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എങ്കിലും അത് പാർട്ടായി വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് ഒരു പീസ് വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ റിമൈനിങ് പാർട്ട് നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്റർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഈ വർക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വെക്കാം. നൗ ലെറ്റ് us inscribe an equilateral triangle in a circle. നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം. അതായത് ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ വെർട്ടിസസും ഈ സർക്കിളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ. ഫോർ ദാറ്റ്, ഹൗ ടു ഡ്രോ സച്ച് ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ഓൾ വെർട്ടിസസ് ഓൺ ദിസ് സർക്കിൾ. ലെറ്റ് us see the figure. How will be it when it is drawn? അത് വരച്ചാലുള്ള ചിത്രം വിലയിരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കാം. സി ഹിയർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വി വാണ്ട് ടു ഡ്രോ സച്ച് ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, എനിവേ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വിൽ ബി ദർ സംവെയർ ദർ ഹിയർ ആൻഡ് ലെറ്റ് us മാർക്ക് ദാറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് വി ജോയിൻ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ to all vertices of the triangle, we will get such 3 radii. See, when that 3 radii are drawn, we see these 3 triangles. We can see the initial triangle, equilateral triangle, is now divided into 3 triangles. That 3 triangles are equal triangles because we see their 3 sides are equal. I think need not to explain. And so these 3 triangles are equal triangles, mean these 3 angles should be equal. These 3 angles should be equal. Their total sum is 360, angle around a point. Therefore each one of them should be 1/3 of 360. Therefore this angle should be 1/3 of 360, mean this angle it should be 120 degree. That angle is 120 degree. See, and so if we could draw a radius at first,
Then let us draw another radius making 120 degree with this one. At that time the end points of such two radii joint determine one side of the equilateral triangle. അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചിട്ട് അതുമായി 120 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു റേഡിയസ് വരച്ചാൽ അവയുടെ എൻഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ സൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 120 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട്. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡ്രോ ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്രൊട്രാക്ടർ? പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കാതെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചിന്ത. ഫോർ ദിസ്, if we draw a perpendicular bisector to this side, this one is the line joining two points of the circle. ഈ സർക്കിളിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ലൈനാണിത്. ഇതിനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ, ഇഫ് വി ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ടു ദിസ് ലൈൻ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വൺ ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദി center of the circle and also it has to pass through this point. അത് ഈ പോയിന്റിലൂടെ പോകും. ബിക്കോസ് all points which are at equal distances from these two points must lie on the perpendicular bisector of this line. അങ്ങനെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ അത് ഇതിലൂടെ പോകും, സെൻറ്ററിലൂടെ പോകും. Okay, at that time this one make 90 degree with this one, and so this angle is now 90 degree. That angle is 90 degree. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ റേഡിയസിൻ്റെ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെ വരച്ചത് ഒരു റേഡിയസാണ്. ആ റേഡിയസിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ this angle. How much will be this angle? We see this angle is now. How much will be this angle now? Because when we consider these two triangles at first, see this one and this. On considering these two angles, we see that two triangles are congruent. Explain ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. These two smaller triangles are equal. Since their total angle is 120 degree, each one of them should be equal. Therefore, one of this angle is 60 degree. ഈ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. നമുക്കതിനെ 60 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ ഈ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇത് 60 ഡിഗ്രി. ഇനി ഈ ട്രയാംഗിൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഈ ട്രയാംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം this angle is now 60 degree. Now these are two radii, therefore these sides are equal, mean this one is an isosceles triangle. ഇത് isosceles ആണെങ്കിൽ these two angles should be equal. Their sum we see 120 degree. Each one of them are equal, mean this angle should be 60 degree. This angle should be 60 degree, mean this one is also 60 degree. Anyway, this one is now an equilateral triangle. Okay, here this one is 90 degree. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളാണ്. ഈ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ബേസിലേക്ക് വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ, അതായത് ഈ ബേസിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ബേസിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വലാണ്. അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ സി ദി കേഴ്സർ, ഈ ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം. സി, ബിക്കോസ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ആർ ഈക്വൽ ആസ് ദിസ് ലൈൻ ബൈസെക്റ്റ് ദിസ് ബേസ്. ഈ പീസും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദിസ് ലൈൻ ആക്ട് ആസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദിസ് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു റേഡിയസിനെ പെർപെൻഡിക്കുലറായി നിലകൊള്ളുന്ന ലൈനാണ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ സൈഡായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദി ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ടു എ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ക്യാൻ ബി വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പം നമുക്കിനി അങ്ങനെ വരക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. വി നീഡ് നോട്ട് ടു ടേക്ക് എനി പ്രൊട്രാക്ടർ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ. ഹിയർ ഐ ആം ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ. സി, എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ. Let us mark 2 points. Let us mark center of the circle. Let this be the center of the circle and a point somewhere here on the circle and a line joining that 2 points. Mean let us draw the radius of the circle. Now let this be the radius of the circle. If we could draw a perpendicular to this radius, ഈ റേഡിയസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ സൈഡ്. നൗ
we can draw a perpendicular bisector to this line. For that, keep compass here. Compass ഇവിടെ കുത്തുക. Draw an arc along this direction and at the other side. കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഒരാർക്ക് ഇവിടെയും ഒരാർക്ക് ഇവിടെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരക്കുന്നത് കുറേ പറഞ്ഞതാണ്. കീപ് കോമ്പസ് ഹിയർ, എക്സ്റ്റെൻഡ് കോമ്പസ്, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്രോ ആൻ ആർക്ക് ഹിയർ വിത്ത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്രോ അറ്റ് ദിസ് സൈഡ്. വെൻ വി ഡ്രോ സച്ച് ടു ആർക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും കോമ്പസ് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തുക. ഡ്രോ ആൻ ആർക്ക് ടു കട്ട് ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ. വെൻ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ സച്ച് ടു ആർക്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Okay, now join these 2 points with the scale. Join these 2 points. When we have joined that 2 points, we will get such a perpendicular bisector to this line. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 1 സൈഡാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് 1 സൈഡ്. ആൻഡ് സോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സൈഡ് വരയ്ക്കാൻ കീപ് കോമ്പസ് ഹിയർ. കീപ് കോമ്പസ് അറ്റ് ദിസ് വെർട്ടെക്സ്. എക്സ്റ്റെൻഡ് കോമ്പസ് അപ് ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ദെൻ കീപ്പിംഗ് കോമ്പസ് that distance in the compass, keeping here, draw an arc to cut this one. കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. വി സി, അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിക്കോളും ഇതും. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ ദീസ് 2 ലൈൻസ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. നൗ വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഹിയർ in this circle with all vertices on that circle. And so now we have learned the method how to draw an equilateral triangle with vertices on a given circle. Okay, and so you can draw such a figure there in your notebook. Then give an heading, drawing equilateral triangle with vertices on a circle. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, ഹൗ ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ് എ സർക്കിൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പീസ് ഈസ് ദർ. നമ്മൾ സെൻറ്റർ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ വരച്ച് വെക്കുക. ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. ഹൗ ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ പീസ് ഈസ് ദർ. ഹൗ ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവസാനം ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.